Okay. So in data reduction strategies, slide on Leda. In data reduction strategies, main data reduction strategies are data cube aggregation, attribute subset selection, dimensionality reduction, data compression, numerosity reduction, discretization, concept hierarchy generation. So these are the main methods that we are using for data reduction. So what is meant by data reduction? Reduction means what? Reducing something. And reduction meaning. That may be either dimension, that may be either number, that may be some size, that may be some dimensionality, that may be anything, right? So for that, either we can use a data cube aggregation strategy or an attribute subset selection strategy or a dimensionality reduction. So data cube aggregation means what? Data cube normally inside a cube we will represent each of our dimensions on each side of the cube and we will represent it, right? ഇപ്പം ഐറ്റം സിറ്റി ടൈം പീരീഡ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ക്യൂബിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്, in different way. So in data cube aggregation, if it is having 4 or 5 side, 5 dimensions are there, if you are representing using a data cube, the same thing we can reduce it to some or 2 or 3. You can see this example, right? So on the left, you can see sales are shown as per the quarter Q1, Q2, Q3, Q4 എന്ന് പറയുന്ന 4 ക്വാർട്ടറിൽ ഉണ്ടായ സെയിൽസ് at the year 2002, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ how many dimensions it will become? Dimension is there, time period is there, year is there, total sales is there, right? So I'm now reducing it into two dimensions. Like in the year, I'm not considering the time period. I'm considering the entire year and aggregating that quarter Q1, Q2, Q3, Q4 എന്ന് പറയുന്ന 4 ക്വാർട്ടേഴ്സിനെ aggregate ചെയ്തിട്ട് I'm just considering the year 2002. And in 2002, what is the annual sales? And in 2003, what is the total annual sale? And in 2004, what is the annual sale? So this is how we are doing the data cube aggregation. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? In data cube aggregation, normally we can represent dimensions in each side of the cube. While doing the reduction, data cube aggregation, we are aggregating some of the dimensions together. Consider this example. Here in 2002, in this table, you can see 4 time quarters and the sales in each of this time period. Now, while doing the aggregation, what I will do is like I am aggregating these quarters together to form the entire year. In that year, what is the annual sale? That is known as data cube aggregation. Now, dimensionality reduction means what? Here it is like y attributes. You have to reduce some of the attributes. Here it is representing attribute subset selection. Like some of the data set may contain hundreds of attributes. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ സെറ്റിന് ചിലപ്പം കുറേ അധികം ഡയമെൻഷൻസ്, ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദോസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മേ ബി ഇറലവൻറ്റ്. ആ ഡാറ്റ സെറ്റിന് കുറേ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും, ഇറലവൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത്. സം ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പനി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനി, ദേ ആർ സെല്ലിങ് സം പെർട്ടിക്കുലർ മ്യൂസിക് CD. ഇത് പഴയൊരു കേസാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഓൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനി, അതൊരു നോർമൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനി, ദേ ആർ സെല്ലിങ് സം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പനി, ദേ ആർ സെല്ലിങ് എ ന്യൂ CD
Okay, when notified of a sale. അപ്പോൾ during the sale period. അപ്പോൾ ഇതിൽ സെയിലിന് സമയം നമ്മളിപ്പം മ്യൂസിക് സി ഡി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ സം ഓഫ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ലൈക്ക് ഫോൺ നമ്പർ is actually irrelevant while considering that person's music taste. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം പോപ്പ് സോങ് ആയിക്കോട്ടെ, റോക്ക് സോങ് ആയിക്കോട്ടെ, നോർമൽ മെലോഡി സോങ് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് അവരുടെ മ്യൂസിക് ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും പുതിയൊരു സി ഡി നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമലി മാർക്കറ്റിംഗ് ആൾക്കാർ നോക്കുക. അല്ലാതെ അയാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എത്രയാണ്, അയാളുടെ ഏജ് മേ ഫാക്ടേഴ്സ്, അയാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി ഇറലവൻറ്റ് while considering the scenario, right? So we have to select some of the attributes from the entire set. That process is known as subset selection, attribute subset selection. That means the entire attribute is actually not relevant in some of the scenarios. During this case, we have to select some of the attributes because some may be irrelevant or redundant during that particular scenario. So we cannot consider it. What we will do is like we will select some of the attribute and that process is known as attribute subset selection. Okay ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? Okay. And then using some domain experts, because some of the useful attributes, sometimes this can be difficult and time consuming task, especially some of the data may be is not related to some particular domain. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അവർക്ക് അവരുടെ ആനുവൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഹോബീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡൊമൈൻ, right? So using domain expert to pick out some of the useful attributes actually is very important in the case of dimensionality reduction, or which is very important for doing attribute subset selection. So leaving out relevant attributes or keeping irrelevant attributes results in the poor quality of the ഡാറ്റ മൈനിങ് ഡാറ്റ. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ക്വാളിറ്റി വിൽ ബി poor, right? In addition, the added volume of irrelevant or redundant attributes can slow down the mining process. Okay, that will reduce the performance as well as the volume of data that we are getting also will be in the poor quality. Now, next is which are the main attribute subset selection techniques. ഇത് അധികവും essay ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സബ് പോർഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which are the attribute subset selection techniques? This is very important. Okay, so ശ്രദ്ധിച്ചോ. In attribute subset selection, you can see mainly 4 methods are there. They are stepwise forward selection, stepwise backward elimination, combining forward selection, backward elimination, and decision tree induction. So these are the 4 methods. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2 വേർഡ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും, ഫോർവേഡ് സെലക്ഷനും ബാക്ക്വേർഡ് എലിമിനേഷനും. നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഡൗൺ ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് സ്ട്രാറ്റജിയാണിത്. ടോപ്പ് ഡൗൺ ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ, ബാക്ക്വേർഡ് എലിമിനേഷൻ, combining forward selection and backward elimination, and decision tree induction. So these are the main attribute subset selection techniques. Now we will move on to each one in detail. Now here in forward selection, just consider this. Initial attribute set is A1, A2, A3, A4, A5, A6, A6. So A1 to A6 ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിലുള്ള attribute subset attribute സെറ്റിലുള്ള ലിസ്റ്റ്. A1
A1 to A6. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇനീഷ്യലി ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു? A1. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് while considering A2, it is that it is not relevant. So I will remove it, and after considering it, that is also irrelevant. Then I will consider A4. So A1 and A4. So reduced attribute set is like next also, while considering A5 also, it is found that it is not relevant. So I will eliminate it. Next, while it is found out that it is relevant. So A6. So the selection is initially to start with an empty. ആദ്യം നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് സെറ്റ് എന്നിട്ട് ഒരു എംപ്റ്റി സെറ്റ് ആണുള്ളത്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് എംപ്റ്റി സെറ്റ് വി വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ് to consider each attribute which is relevant for our scenario or not. That is known as forward selection. അതായത് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിനും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വേണ്ടതാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. Now in the reverse scenario, what is meant by backward elimination? Initial attribute set is A1, A4, A5, A6, that is A1 to A6. Now while considering backward elimination, I'll start with the entire set. Like A1 to A6 is my entire set, and in that what I'm doing first, A1, A3 moved there, right? A1, A2, A3 is removed, then A1, A4, A5, 6. Then after eliminating at each step by step level, I'm getting A1, A4, A6. അപ്പോൾ എന്താ, ആദ്യം എൻഡയർ സെറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും, പിന്നെ റെലവെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും, റെലവെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ബാക്ക്വേർഡ് എലിമിനേഷൻസിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ. എംപ്റ്റി സെറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എൻഡയർ സെറ്റിലേക്ക് പോകും. ഇത് എൻഡയർ സെറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മാത്രം എടുക്കും. ഇനി കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? നമുക്കൊരു ഹൈബ്രിഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് ആക്ച്വലി. അതായത് എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ആയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഡിസിഷൻ ട്രീ ഇൻഡക്ഷൻ? സോ ഇൻ ഡിസിഷൻ ട്രീ ഇൻഡക്ഷൻ we will consider we will draw a decision tree according to the attribute subset. അതായത് ഇപ്പം ക്ലാസ് 1, ക്ലാസ് 2, ക്ലാസ് 3, ക്ലാസ് 1 ക്ലാസ് 2 ഉണ്ട്. ക്ലാസ് 1 എസ് ആണെങ്കിൽ A1, അതായത് A1 ആണെങ്കിൽ A1 എസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് 1ലേക്കും, A2 A1 നോ ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലാസ് 2ലേക്കാണ് പോവുക. അതുപോലെ A4 എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ, പേഴ്സൺ ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ, അത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? ഈച്ച് കാറ്റഗറി എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ മുമ്പേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ കുറച്ച് അതായത് ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ എം ഡൂയിങ് സം അനാലിസിസ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് അനാലിസിസ് സെറ്റ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സൺ ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ. പേഴ്സൺ ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പൊ ആ ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ള നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ് സാലറി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 20,000 ആണോ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 20,000 ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം കാറ്റഗറി. 20,000. ഇനി ഇതിൽ ലെസ് ദാൻ 20,000 ഇവിടെ യൂത്ത് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആണോ? ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ യൂത്ത് ആണോ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആണോ? അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഫൈനൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്താ? നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്താ? അത് പേഴ്സൺ ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്. നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് അതാണ് ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എസ്സിലുള്ളതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? സാലറി നോക്കുന്നു.
സാലറി. അതിൽ സാലറി ഗ്രേറ്റർ സാലറി ആണെങ്കിൽ യെസ്, ലോവർ സാലറി ആണെങ്കിൽ നോ. എസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എസ് ആണ്, ക്ലാസ് 1ലേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് നോ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് 2ലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ട്രീ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരക്കാം. അതിനാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, while considering the entire scenario, you can draw a tree-like structure. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ A4 എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് എസ് ആണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ചെക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. അതായത് ഇപ്പം ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഹൈ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, യെസ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഇസ് ഹൈ, അതാണ് യെസ് എന്ന് കാണിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഐ വിൽ ചെക്ക് ഇസ് ദറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് യൂത്ത് ഏജ്ഡ് ആണോ നോക്കൂ. യെസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് 1 നിന്ന് ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്. ഇനി ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഹൈ ആണ് പക്ഷേ യൂത്ത് അല്ല, മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നോ, അതാണ് ക്ലാസ് 2ലേക്ക്. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഒരു സിനാരിയോനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, we will call it as decision tree induction. So while considering the scenario, you can draw a tree-like structure that is known as decision tree induction. Okay അല്ലേ? Attribute subset selection measures മനസ്സിലായോ? Please reply. Abhilash, Abhinav, Titina, Harita, Sriraj, Adul Dinesh, Anusri, Saurabh, Shabna, Jasil, Mithilaj. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് 3 മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കി. 3 മെത്തേഡ്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട് സബ്ജക്ട് സെലക്ഷനിൽ 3 ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ, backward elimination, combination of backward and forward elimination, then decision tree induction. Okay അല്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്ത ഡയമെൻഷനാലിറ്റി റിഡക്ഷനിൽ ആക്ച്വലി when dimensionality increases, this data will become increasingly sparse. അതായത് ഡാറ്റേൻ്റെ സൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കുറേ ഡയമെൻഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡാറ്റേൻ്റെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പറയാം നമ്മുടെ ഒരു എൻറ്റയർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നോട്ട് ബി ദാറ്റ് റെലവൻറ്റ് ടു അവർ ഏരിയ. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ അധികം ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ അധികം ഡാറ്റാസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ആവില്ല ഡാറ്റേൻ്റെ ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിസിറ്റി ആക്ച്വലി കുറയുക ചെയ്യാം. So density and distance between point, which is a critical during the clustering and in outlier analysis. So if you are considering more dimensions for a data, then data will become increasingly sparse. And what we will do is like dimensionality reduction. We have to avoid the curse of dimensionality, and you have to eliminate irrelevant features to reduce the noise, reduce the time and space required in data mining, and which will help you to do the easier visualization. And in dimensionality reduction technique, there are 2 methods. One is wavelet transform, principal component analysis. ഈ 2 മെത്തേഡാണ് ഡയമെൻഷനാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ ഉള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസും പ്രിൻസിപ്പൽ കോമ്പണന്റ് അനാലിസിസും. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്താന്ന് നോക്കാം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഡയമെൻഷനാലിറ്റി റിഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ടെക്നിക്ക് ഏതാ? ഡാറ്റ കംപ്രഷൻ അല്ലേ? ഡാറ്റ കംപ്രഷനിൽ 2 ടൈപ്പ്. കംപ്രസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, സൈസ് കുറക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കംപ്രസിംഗ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇൻ കംപ്രഷൻ there are 2 methods. One is lossless join, one is lossy join. Lossless ആണെങ്കിലോ without any loss of information we will do the compression, then we will call it as lossless. If it is lossy, what is happening?
അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ. അതായത് ചില ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ ശരിക്കും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൂസി കംപ്രഷൻ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഡാറ്റാ സെറ്റിന്റെ മീനിങ് പ്രിസർവ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഡാറ്റാ സെറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് ലോസ്ലെസ് കംപ്രഷനും ലൂസി കംപ്രഷനും. Data encoding or transformations are applied so as to obtain a reduced or compressed representation of original data. Here there are two data compression methods. One is lossless compression, another is lossy compression. അതും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡാറ്റ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ മാർക്കിന് എപ്പോഴും എസ്സേന്റെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയത്. ഇനി അടുത്ത ഡാറ്റ, അതായത് ഡയമെൻഷനാലിറ്റി റിഡക്ഷനിലുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമും, അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോമ്പണന്റ് അനാലിസിസും. ഇതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം DWT is a linear signal processing techniques. When applied to a data vector D, which transform it into a numerically different vector D dash of wavelet coefficient. അപ്പോൾ അതെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വേവ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ. വേവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ വരിക? വേവ്സ് സൈൻ വേവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധാരണയായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താണ് എൻ്റെ സൈൻ വേവ് എന്ന്. ഈ വേവ് ലെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? വേവ് ലെറ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ വേവ് ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഡാറ്റാ സെറ്റിന്റെ ഒരു പോർഷനാണ് ആക്ച്വലി വേവ് ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് റേഞ്ച് അല്ല ഡിസ്ക്രീറ്റ് റേഞ്ചുള്ള ഒരു ലീനിയർ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസിൽ വരിക. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോണിക്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ആക്ച്വലി ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഡാറ്റ അനാലിസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നൽസിനെ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേവില് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഓരോ ടൈം പീരീഡിലും ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാണ് ഡാറ്റ വെക്ടർ ഡി. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പോർഷൻ ആയിരിക്കില്ലേ. അതായത് ഇതായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിന്റെ വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ we will apply a data vector D and we will transform that D into a numerically different vector called D dash. ഇതാണ് ഇതിന്റെ വേവ്ലെറ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. All wavelet coefficients are larger than some user defined threshold. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം ഇതിന് താഴെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ ഡാറ്റ സെറ്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ സെറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂവിനെക്കാട്ട് ലെസ്സർ ആണെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ഇറ്റ്. സോ ഓൾ വേവ്ലെറ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് is larger than some threshold that can be retained, but if it is below that some particular threshold, we can remove it. Thus, we can do the dimensionality reduction. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേവ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ DCT ഉണ്ട്. ഈ DCT ആൻഡ് DWT എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡും ലീനിയർ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി.
വേവ്ലെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് വേവ്. അപ്പോൾ നോർമലി ലീനിയർ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗിൽ വരുന്ന കേസിൽ വി ആർ അപ്ലൈങ് എ ഡാറ്റ വെക്ടർ ഡി ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കലി transform that particular data into another data vector called d dash. That is actually the coefficient. Okay ആണോ ഈ പറഞ്ഞത് വരെ? ഇതിൽ വരുന്ന അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ഈ പറഞ്ഞത് വരെ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ? ഓക്കെ. ഡയമെൻഷനാലിറ്റി റിഡക്ഷനിൽ വരുന്ന അടുത്ത ടെക്നിക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോമ്പണന്റ് അനാലിസിസ്. സമയമായല്ലേ? 9:26 ആയല്ലേ? അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാമല്ലേ? ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആണോ? അഭിലാഷ്, അഭിനവ്, അമൃത, അൻസബ്, അനുശ്രീ, അർജുൻ, അശ്വിൻ ഇല്ല, അതുൽ ദിനേശ്, അതുൽ സത്യപാൽ, ഫെബിന ഇല്ലേ, ഫജർ ഇല്ല, ഫജർ ഇല്ലല്ലേ? ഓക്കെ. ജാസിം, മിഥിലാജ്, മൃദുല ഇല്ലല്ലോ. മൃദുല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. മൃദുല, ജാസിൽ, റമീസ് ഇല്ല, ശരത്, സർഗ, ഷബ്ന, സൗരഭ്, ശ്രീരാജ്, സുബിൻ രാജ്, വിഷ്ണു, അമൃത, അശ്വതി, ദിദിന, ഹരിത, അമൽ സന്തോഷ് ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം പറഞ്ഞത് ഡാറ്റ റിഡക്ഷൻ ആണ്. ഇനി ഡാറ്റ റിഡക്ഷൻ്റെ ബാക്കി കൂടെ കുറച്ചൊരു പോർഷൻ കൂടെയാണ് ഡാറ്റ റിഡക്ഷൻ. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ?